मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ, विप्लव देव को आपको अच्छा नहीं लगेगा तो दुनिया को कहीं की किसी को नहीं, क्यों मैं तो इस मिट्टी के लिए जन्मा हूँ। मैं इस मिट्टी ने मुझे सीएम बनाया, मुझे राज्यसभा एमपी बनाया, मुझे एमएलए बनाया, मुझे स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, और सबसे बड़ी बात हो शून्य থেকে सरकार बनाনোর ইতিহাস এই ভূমি আমাকে দিয়েছে। और এক চাইতে বড় 25 বছরের কমিউনিস্ট সরকার ধ্বস্ত হয়েছে আমার সামনে। তার জন্য আমাকে প্রচুর দিয়েছে ত্রিপুরা ভাষায়। আমি কোনোদিনই ভুল করে স্বপ্নাদিকে মাত্র এমএলএ বানিয়েছি, শুরুয়াত হয়েছে। আমি 2.5 থেকে 3 বছরের মধ্যে ত্রিপুরার মানুষ আমার এত দিয়েছে। আমার চেয়ে ভাগ্যবান কেউ হতে পারে ত্রিপুরার জন্য। लोकसभा चंगमारी दुगलाम बसकांगनो फाइसो पाक्या हास्तेओ लोकसभा चंगमारी करनी थायो अंगनाय सालतां त्रिपुराओ बीजेपी कैंडिडेट एमपी विप्लव कुमार देव तेसागा त्रिपुराओ महारानी कृति सिंह देवर्मा फाइने लोकसभा चंगमारीनो कितिंगै तांगसलो 11 मादै कॉन्स्टिट्युएंसी बीजेपी आरपीएफ तिते त्रिपुरा मथा बदलिंगै काइसा पांदा संसदका कप थुनारनि बसकांगो आमसानि एमएलए स्वप्न देवर्मा लुकुरनो कक्जारखा ओ लोकसभा चंगमारीओ त्रिपुरा लुकुरो कैंडिडेट एमपी विप्लव कुमार देवनो वोट रुवै कप्लाय खाइदि हिनै और अब तो लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर बनकर प्रार्थी पूर्वशी को निर्वाचनी हमारी कुमारी जाना पश्चिम बंगाल विप्लव कुमार जिन्हें और मंडई कॉन्स्टिट्यूएंसी वो परमगना विप्लव कुमार और खाइया তাই চিন্তিগ্রাম হারামো শহর কারসিতে মান্দা গহনে লিডার जों कयेकजना लिडार्स खाले प्रोग्राम फाइमाला लाइफेको कारण अब तो बीजेपी आईपीएफ बीजेपी तय त्रिपुरा था गवर्नमेंट दङ आईपीएफ दितो जेहेतु तंगमा तिनी मैडम दल कथाथाम दा तंग तिनी ओ पांदाव तंगो आईपीएफ दितो आईपीएफ तिनी एक्सएमएलए बरम वीरेंद्र माला लाइक पांडा बकलालेका प्रोग्राम लालेका नेक्स्ट इलेक्शन प्लान थांतानी कंपानी खानो प्लाननि खालायका अब तो मा खालायलायनाय नता जेहेतु चिनी प्रार्थी बो जेहेतु बरम विप्लव कुमार दे बो चिनी त्रिपुरा सारन बागि बो जे बो मुख्यमंत्री तंको खालायलां माने आबो सुमुखा शुद्ध अब सिनिया चिनी ट्रेडिशनल लोग दाम देव अब चुनुखा चिनी रिसार दाम दे मानी तई चिनी कग्रक सानबाय स्पीच रिमारक अन्यान्य मुख्यमंत्री जेलाय थाना मुख्यमंत्री तुलना मुख्यमंत्री दंग जे खालायला मानाबो खूब चिन्ति प्रासार कलायनाय न दंग ताम हिमालय कग्रक स्पीच रुओ चिनी रिसानो दाम रुओ ताइसे बसिमिया दिन बिहिको चिनी ट्रेडिशनल ड्रेस रकानै नाय खाटारको गुरि त मरक नुको यूट्यूब रगो नुको ताइ फाइटको एयरपोर्ट नि माने टोटली मैडम नंसाना नामायखाय एमपी हिसाबै एबा पश्चिम त्रिपुरा नि जे कैंडिडेट बसमा बरम गनां विप्लव देव पुरा परफेक्ट नो बागै चाजांगवानि कोक्लायो ता चाजांगवानि नो कोक्लायो त्रिपुरा सारता पोटी खानकै नो अब इदिनाय त्रिपुरा माखर मारिनाय नोंखाय जत त्रिपुरा सानाव कयो जे बरम गनां विप्लव देवनो बोर्ड दे नाय आसालनि पांदाव ककनारना थांतानि एमपी विप्लव कुमार देव साका बीजेपी हास्ते हाबांगो पुइला मंत्री अकरा तंफ्रो त्रिपुरा लुकुरंनि बागै तामो हामब्रायनि लामा तुबुका सावैखनारगा जनता पार्टीर कार्यकर्ता कরি আমি যতদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম আমি চেষ্টা করছি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সার্বজনীন বিকাশ হোক 1300 কোটি টাকার এডিসির জন্য প্যাকেজ আমি এনেছি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে 1300 কোটি টাকা জনজাতিদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট জন্য ফার্স্ট টাইম ওয়ার্ল্ড ব্যাংক 1300 কোটি টাকা স্যাংশন করেছে তার টেন্ডার হয়ে গেছে কিছুদিন পর আপনাদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য যে কাজগুলো শুরু হবে 1300 কোটি টাকা এডিসি তে কাজ হবে তখন মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য আমাদের সিএম जो রয়েছেন জামাতিয়া এরা কাজ করে আপনাদের কাছে সেইগুলো পৌঁছাবে করেছে জনজাতিদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হোক কারণ আমি জানি কোন রাজ্যে যদি কোনো একটা জাতি পিছিয়ে থাকে সে রাজ্য কোনোদিনই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য হতে পারে না সবাইকে এক দিশায় নিয়ে যেতে হবে সবাইকে ডেভেলপমেন্ট করতে হবে আর যে পিছিয়ে আছে তাকে আগে আনতে হবে
যেই জায়গা পিছিয়ে আছে তাকে আনতে হবে। তার জন্য আমি টার্গেট গন্ডাছড়াকে করেছি, সাবরুমকে করেছি, কারণ কি সাবরুমও পিছিয়ে পড়া ছিল, সাবরুমে কোনো ডেভেলপমেন্ট করেনি। আজকে কমিউনিস্টের যে নেতা ও সাবরুম থেকে এমএলএ হয়েছে, সাবরুম থেকে, ও নিজের জন্য নয়। আজকে মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মানিককে এরা গালি দেয়। আরে জিতেন বাবু, যদি প্রদ্যোৎ মহারাজ যদি আপনাকে সাপোর্ট না করতো, আপনি সাবরুম থেকে এমএলএ জীবনও হতে পারতেন না, আগামী দিনে হতে পারতেন। স্বীকার করেন, এই রাজ পরিবার যদি না থাকতো, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে জাতি বাঙালি হোক আর জনজাতি হোক, কেউ সুস্থিরভাবে থাকতে পারত না। এখানে সমস্ত মানুষদের থাকার ব্যবস্থা, রোজগারের ব্যবস্থা। আরে মহারাজা বীর কিশোর মানিক্য ওই ব্যক্তি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উনি ফিউচারিস্টিক ছিলেন, ওনার ভিশন ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে, মানুষের টাকা পয়সার অভাব হচ্ছে, প্রবলেম হচ্ছে, খাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে, তার জন্য প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম কোন ফ্যাক্টরি যদি কেউ তৈরি করেছে, তো কমিউনিস্টরা করেনি। তৎকালীন সময় মহারাজা বীর কিশোর মানিক্য আগরতলাতে মেজর মানে দেশলাইয়ের ফ্যাক্টরি তৈরি করেছিল এই রাজ্যের মধ্যে, কমিউনিস্টরা তৈরি করেনি। প্রথম যে কলেজ কে তৈরি করেছে? কমিউনিস্টরা। বলে এমবিবি কলেজ আমরা তৈরি। আরে কায় এমবিবি কলেজ তোমরা তৈরি করেছো? মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য তৈরি করেছে এমবিবি কলেজ, মহারাজের নামেই তো কলেজ। আরো ত্রিপুরাতে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, হায়ার এডুকেশন দেওয়ার জন্য, জাতি জনজাতির জন্য কলেজ মহারাজা তৈরি করেছে। মহারানী তুলসীবতী দেবী তুলসীবতী স্কুল মহিলাদের জন্য তৈরি করেছে। মহিলা সশক্তিকরণের কাজ মহারাজারা করেছে। তুলসীবতী স্কুল আগরতলাতে স্থাপন করেছে অনলি ফর গার্লস, যাতে মহিলারা শিক্ষা নিতে পারে। কারণ কি, মহারানী তুলসীবতীর মনে ব্যথা ছিল। উনি মণিপুর থেকে ছিলেন মহারানী, উনি পড়াশোনা জানতেন না, উনি লেখাপড়া করেননি মহারানী, কিন্তু মহারানীর দিমাগ ছিল। মহারানী ডেইলি মহাভারত আর রামায়ণ শুনতেন। তার জন্য এক ব্যক্তিকে রেখেছেন যে রামায়ণ পড়াশোনা পারে, জানে, দেখে বলতে পারে, এমন ব্যক্তি রেখেছেন। একদিন দেখেছেন যে মহারানী তো অভ্যাস হয়ে গেছে, স্নান করার পর উনি রামায়ণ এবং মহাভারত শুনেন, পরে ওনাকে শোনানো হয়। ওই ত্রিপুরার মানুষ আমাকে, তার জন্য আমি ত্রিপুরার জন্য আমার চোখের জোর এসেছে। আমাকে যখন রিজাইন দিয়েছিলাম, যাই হয়েছে, আমার চোখের জল চলে এসেছে। আমি ত্রিপুরাকে আমি ভালোবাসতাম, আমি ত্রিপুরা উন্নতি চাইতাম, ত্রিপুরাকে নাম্বার 1 স্টেট বানাতে চাইছিলাম, যে দুনিয়ার মধ্যে ত্রিপুরাকে চালাম। যাই হোক, যতটাই কাজ করেছি এজ এ সাংসদ আর মুখ্যমন্ত্রী, এমএলএ, আমি চেষ্টা করেছি যাতে ত্রিপুরার মানুষ সম্মান পায় দুনিয়ার মধ্যে। যেখানে যাই আজকে ত্রিপুরাকে চেনে, এটাই তো বড় পাওনা আমার জন্য। আমি আশা করি আগামী যে 19 তারিখ নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচনে সবাই মিলেমিশে, যারা ওখানে উপরে বসে আছে, যারা নিচে আছে, সবাই মিলেমিশে আমাকে ভোট দেবে তো, মোদীকে ভোট দেবে তো, এই জায়গায় দিদি করে দেবো। আর একজন বেবে পান খাচ্ছে না, हमको जरा पान दे देना। पान है आपके पास? पान है ना, मेरे लिए बनाइए, जर्दा मत देना। जर्दा दे खाया और चक्कर क्या करे कि मैं जोर मारूंगा वो। ये मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ, विप्लव देव को आपको अच्छा नहीं लगेगा तो दुनिया को कहीं की किसी को नहीं, क्यों मैं तो इस मिट्टी के लिए जन्मा हूँ। मैं इस मिट्टी ने मुझे सीएम बनाया, मुझे राज्यसभा एमपी बनाया, मुझे एमएलए बनाया, मुझे स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, और सबसे बड़ी बात हो, शून्य থেকে सरकार बनाने इतिहास एक भूमि में আমাকে दिया। और এক চেয়ে বড় 25 বছরের কমিউনিস্ট সরকার ধ্বস্ত হয়েছে আমার সামনে। তার জন্য আমাকে প্রচুর দিয়েছে ত্রিপুরা ভাষায়। আমি কোনোদিন বলবো না, স্বপ্নাদিকে মাত্র এমএলএ বানিয়েছি, শুরুয়াত হয়েছে। আমি 2.5 থেকে 3 বছরের মধ্যে ত্রিপুরার মানুষ আমার এত দিয়েছে। আমার চেয়ে ভাগ্যবান কেউ হতে পারে ত্রিপুরার জন্য। আমি ইনচার্জ আছি, সেখানে 10টা এমপি আছে, এখানে তো 2টা মাত্র এমপি। সেখানে এক একটা বিধানসভার মধ্যে 2.5 লাখ ভোট হয়, এখানে তো 47,000 ভোটার হয়। বন্ধুরা, আমি হরিয়ানা ঘুরি, সবার কাছে যাই, কিন্তু আমি গর্ব করি
যখন হরিয়ানাতে গ্রামে গ্রামে যায়, শহরে শহরে যায়, আমার নাম যখন বলে, যেমন স্বপ্না দিদি বলেছে যে পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা, ঠিক হরিয়ানাতে প্রত্যেক 6,624টা গ্রাম আছে বিপ্লবদেব ঘুরে নিয়েছে, ওখানে বিপ্লবদেব যখন বলে তার নাম বলার সময় ত্রিপুরার নাম নিতে হয়, কারণ ত্রিপুরার পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী বলতে হয়। তার মানে ত্রিপুরার নাম ও ত্রিপুরার ঋষা বিপ্লবদেব পুরো দুনিয়ার কাছে পৌঁছেছে। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিছুদিন আগে দেখেছেন, টিভির মধ্যে দেখেছেন না, যে ত্রিপুরার ঋষা পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ত্রিপুরী ঋষা পরে উনি সম্বোধন করছিলেন পাচ্ছই, ওই ঋষা হয়তো বা আমার হাতে গিয়েছে বা ডক্টর মানিক সাহেব বা তিনজন প্রধানমন্ত্রীর কাছে যা, তা আমরা যখন যাই তখন পড়িয়ে দেয় স্যারকে। তো ওই দিন আমি এত খুশি হয়েছি যে আমরা ছোট্ট ত্রিপুরাবাসী আমাদের ঋষা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে সম্বোধন করেছেন, 140 কোটি ভারতবাসীকে একসাথে বড় সম্মান জনগণের জন্য ত্রিপুরার জন্য কি হতে পারে। আর তাছাড়া শুধু সেই জায়গা না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি যখন লিখে পাঠিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন যে আমরা বাঁশের বোতল বানাচ্ছি, বাঁশ করলে বিস্কুট তৈরি করছি, প্রধানমন্ত্রী মন কি বাতের মধ্যে বলছে ত্রিপুরাতে কাঁঠাল হয়, ত্রিপুরার কাঁঠাল জার্মানিতে যায়। मैं कहीं भी पहुंचू, याद रखना, आज मैं मंडानी बोल रहा हूँ, मैं कहीं भी पहुंचू, सीएम तो बन ही चुका हूँ, तो इससे नीचे तो जा नहीं सकते, इसके ऊपर ही जाने पड़ेगा। इससे नीचे तो मैं जा नहीं सकता, मुझे बना नहीं सकता, मुझे सीएम के नीचे मंत्री नहीं बना सकता, मुझे इसके ऊपर ही जाना है। ऊपर जाएंगे तो आपको भी साथ ऊपर ही लेके जाएंगे, नीचे नहीं रखेंगे। ऐसा मैं मानता हूँ और विश्वास करता हूँ। आप लोग सब बहुत अच्छे रहिए, जीवन में समृद्धि आए, मन आपका सुंदर रहे। और मैं एक बात बोलूंगा, मेरे पास एक चीज है, आज मैं आपको शेयर करूंगा क्यों मैं ऐसा हूं। मैं कभी भी गलत आदमी के साथ जान के और नेगेटिव बोलने वाले लोगों के साथ बैठता नहीं, क्योंकि संगत आपका जैसा है ऐसा ही आपका स्वभाव बन जाए। आप देखना 10 चोरों के साथ आप बैठिए तो आप भी चोरी करना शुरू कर देंगे। आप 5 डकैतों के साथ दोस्ती बना लो, आप भी डकैती शुरू कर दोगे। आप 5 टीचर के साथ डेली बैठो, देखना आप भी शिक्षक बन जाओगे। आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, पॉजिटिविटी वाला लोगों के साथ बैठोगे, तो आपके जीवन भी पॉजिटिविटी आएगी, अच्छा होगा। और जीवन में याद रखना, दुखी कब होता है? दुखी तब होता है, दुखी होने का कारण क्या है? दुखी इसलिए होता है और जो चीज उनके पास नहीं है वो मांगता है, जब वो मिलता नहीं तो दुखी होता है। अरे इस दुख को कम कैसे कर सकता है? 47,000 में से वोटिंग कितना हुआ? 90%, 95%। তার মধ্যে 28,000 ভোট নিয়ে চাকরি জানে বিষয় না, কারণ কি মানুষ ভাবছে স্বপ্নার কাছে ভোট দিলে আনারস খেতে দেবে, কিন্তু আনারস তো জিতলো তো বাকি বেঁচে গেছে গা প্রবলেম। কারণ কি কুইন পাইনাপল, কিউ পাইনাপল, আমি প্রথম ত্রিপুরাতে রাষ্ট্রপতিকে এনে তৎকালীন রাজ্যের ফ্রুট হিসাবে পাইনাপলকে ঘোষণা করেছিলাম। আর এই যে পাইনাপল পচে পচে পড়ে থাকতো, 2 টাকা 1 টাকা ত্রিপুরাতে বিক্রি হতো, এখন আগরতলাতে 50 টাকার নিচে কোনো পাইনাপল বিক্রি হয় না। কারণ কি বিপ্লবকে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে ত্রিপুরা পাইনাপল। এখন কোথায় যায়? দুবাইতে যায়, আবুধাবিতে যায়, বাংলাদেশে তো যাই যায়, দুবাই, আবুধাবি, এর থেকে দূরে জার্মানিতে, স্পেনে ভারতীয় আনারস যায়। কিন্তু আগে ওই আনারস ছিল, কমিউনিস্টরা তো নিজেরা চেকোস্লোভাকিয়াতে নেতারা চলে যেতেন, রাশিয়াতে চলে যেতেন, চীনে ঘুরে আসতেন, কিন্তু ত্রিপুরার আনারস সেখানে যেত না। কারণ কি তাদের মানসিকটাই ছিল না যে জনজাতিদের উন্নয়ন হোক, জনজাতিরা মেইন স্ট্রিম আসুক, তার জন্য কাজ করবে। আমি চেষ্টা করেছি, শুধু আনারস বেশি না দিদি, লেবুও বেশি। জানেন কমলপুর থেকে লেবু উঠিয়ে দুবাই বাজারে কমলপুর থেকে 1 টাকা 80 পয়সা করে কেনা হয়েছে পাইকারি, আর 1 টাকা 80 পয়সা করে নিয়ে দুবাইতে সেই একটা লেবু বিক্রি হতো ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে 5 টাকা করে। 1 টাকা 80 পয়সা দিয়ে আর 5 টাকা বিক্রি হতো, তার মানে ডাবলের চাইতে বেশি করে ত্রিপুরার লেবু বেচছি দুবাইতে, আনারস বেচছি। বাঁশের মতো একটা বাড়ি বসে দাম কত?
minimum 50 rupees